नमस्कार शुभ सकाळ। आज डिसेंबर मास 23 तारीख मंगलवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइतिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केंद्र अनुमान करिछि जे बड़ दिन परठारु शीत लहरी अधिक हेब। पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि जे आगामी दिन में घन कुहुड़ी लगी रहिबो, जहाँ दृश्यमानता, परिवहन सेवा एवं दैनंदिन जीवन को प्रभावित करिबो। बड़ दिन परठारु सारा ओडिशा रे ठंडा आहुरी बढ़िबार संभावना रहिछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केंद्र डिसेंबर 25 तारिखरु पुणी थरे ठंडा बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, ओडिशार चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी बड़ आश्वस्तिकर खबर सामना को आसीछि। आसंता जनवरी 31 तारिख सुधा क्षुद्र जमाकारी माने सेमानक जमा टंका फेरी पाइबे। ए संपर्क में राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल गणमाध्यम को सूचना देइचंती। सरकार पक्षरु ए नै विधिबद्ध भावे विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि, जहाँ लक्षाधिक क्षतिग्रस्त परिवार मध्यरे आशार संचार करिछि। मनमोहन सामल कहिसंती जे तदंत कमिशन को द्वारा सुपारिश करा जाइथिबा एवं ए पर्यंत टंका पाई नथिबा क्षुद्र जमाकारी को प्रथमे प्राधान्य दिया जिवो। प्रथम पर्याय 8,000 रु 10,000 टंका पर्यंत जमा करिथिबा व्यक्ति माने सेमानक टंका फेरी पाइबे। सरकार वर्तमान सुधा प्राय 5 लाख नूतन जमाकारी को चिन्हट करिसंती, जो मन जनवरी सुधा अर्थ प्रदान करा जिवो। से आहुरी मध्य कहिसंती जे निर्वाचन पूर्वरु बीजेपी जो प्रतिश्रुति देइथिला वर्तमान ताहा पालन करा जाउची। पूर्वरु अनेक जमाकारी टंका पाई सारिचंती एवं बाकी थिबा क्षुद्र जमाकारी को तुरंत सहायता जोगाई दिया जिवो। एहा सहित से आश्वासन देइचंती जे केवल क्षुद्र जमाकारी नुहंती बरं पर्यायक्रमे बड़ जमाकारी को मध्य टंका फेरस्त करा जिवो। परवर्ती खबर, शिल्पायन केवल स्लोगान ने सीमित रहिबनी। अपहंच उपांत जिले में पहुंचब सरकार शिल्प विप्लव। हैदराबाद मुख्यमंत्री फेरिबा परे राज्यवासी आगे रखिचंती शिल्पर ब्लू प्रिंट। आगो को शिल्प विहीन टैग मुंडाइबनी ओडिशार गोटिए भी जिला। वर्ष 2025 शिल्प क्षेत्र में आनीथिला अनेक संभावना। ओडिशा को पुंजी निवेशर हब करने को स्टीयरिंग धरी आगे चढ़ी मुख्यमंत्री मोहन माझी। गोटिए परे गोटिए सम्मेलन जरिया पुंजी निवेशकारी को रेड कार्पेट पकाई निमंत्रण करथिले। एबे हैदराबाद निवेशक सम्मेलन पर राज्यवासी आगे शिल्पायनर नुआ नक्शा आंकिचंती मोहन माझी। राज्यर सबु जिल्ला रे पहुंचब शिल्प, फार्मा और प्रतिरक्षा क्षेत्र में ओडिशा पाइब नुआ परिचय। एथिपाई 38 निवेशकों सह 1-to-1 आलोचना करिसंती मुख्यमंत्री। 13टी एमओयू स्वाक्षरित हेबा सह 27,650 कोटी टंकार निवेश आसीची, जो संस्था रे प्राय 16,000 युववर्ग को नियुक्ति मिलिबो। परवर्ती खबर, बलांगीर जिले में आज अनुष्ठित हेब सुलिया जात्रा। एथिपाई शेष पर्यायर प्रस्तुति। सुलिया बुढ़ा जात्रा रे पूजा करिया पई उत्साहित मुख्य देउरी पूजक। चलित वर्ष ठारू सुलिया महोत्सवर मध्य आयोजन करा जाउची। आज ठारू आरंभ हेब बलांगीर प्रसिद्ध सुलिया जात्रा। एथिपाई उत्सव मुखरित देवगां कुलुतापड़ा पंचायत कुमुरिया और खैरगुरा गां। सानखला और बड़खला रे बाउंस बाड़ दे बळी पड़िबाकू प्रस्तुत करुचंती देहेरी परिवार सदस्य। किए शाबल धरी गात खोलुची तो किए खुंट पुतुची, आउ किए टांगिया धरी बाउंस काटुची। घरे घरे कुणिया भी भर्ती। भोजी करबाकू महिला पुरुष जंगलू काठ संग्रह करी आणुथुवार चित्र देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, अनुगुल थाना अधिकारी को राति अधरे गाड़ी चढ़ाई हत्या उद्यम करचंती दुर्बृत्त। पुलिस ए संपर्क में एक मामला रुजु करी घटनार छानबीन आरंभ करिछि। अनुगुल साइबर थाना अधिकारी इन्स्पेक्टर खलेश्वर सेठी गत 18 तारिख राति प्राय 11:30 बेले ड्यूटी सारी थाना फेरुथिले। एही समय बुढ़ी ठाकुराणी छक निकट में एक बस तांको ऊपर को माड़ी आसीथिला। तांकु गाड़ी चढ़ाई हत्या उद्यम करबाकू ड्राइवर उद्यम करिथिला बेले खलेश्वर रास्ता कड़ को चली जिबारु अल्पके वर्ती थिले। एहा परे ड्राइवर और तांकर अन्य दुई सहयोगी गाड़ी ओह्लाई तांको गाली गुलज करबा सहित जाति को नहीं आक्षेप करथिले। परे थाना अधिकारी अनुगुल थाना को ए संपर्क जणाइबारु जने अधिकारी सेटारे पहुंची तांको उद्धार करथिले। थाना रे एतला परे पुलिस एक मामला रुजु करी घटनार तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर, कोटी कोटी ओडियांक मौड़मणिक मंदिर रे केबे विशृंखला तो केबे नीतिकांति को नहीं खबर आसे, किंतु जो मंदिर भितर पाद पड़े महमह धूप चंदन बास्ना मन को मंत्रमुग्ध करे। आज सेठी भक्तंक नाकरे पशुची पान छेपर बास्ना। आखि आगु को आसुची कदर्य मंदिर प्रांगणर दृश्य। अपरिष्कार परिवेश को देखि चिंता प्रकट करिसंती भक्तगण। आम आराध्य कलाकृति कलंकित करुचंती किछि विवेकहीन सेवायत आउ भक्त। श्रीमंदिर संस्कार आनिया पई कड़ाकड़ी निर्देश दिया गला।
ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାନ୍ଥରେ ପାନଛାପମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ ବେଦୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଣ୍ଡପ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରବେଶ କାନ୍ଥ ପାନଛାପରେ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାତଦରିଆ ପାରି ବିଦେଶ ଯାଏଁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ କିଏ ବା ନ ନାଚିଛି? ଏହି ଭାଷା 4 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ, କବିତା ଓ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ ତ ଅଛି, ତଥାପି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ମିଳୁନି ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା? ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ କବି ହଳଧର ନାଗ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଓ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନରେ କିଏ ତଳେ ତ ପୁଣି କିଏ ଟଏଲେଟ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରିଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ସେମାନେ ଅସହାୟ, ଅପରିଚିତ ଏବଂ ଅଣଦେଖା ଭାବେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ତଳେ ବସି ଘର ବାହୁଡିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର ଯତ୍ନଶୀଳତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେଡିକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଟଣାଉଟରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ। ବିଜେଡି ଯୁବନେତାଙ୍କ ବଣଭୋଜିର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କିଏ କାହାର ଟିମ୍ରେ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଟଣା ଅଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ଶ୍ରୀମୟୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନେଇ ମୁଖିଆ କୌଣସି ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ଓ 2 ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଇଟାପ ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏବଂ ଚିକେନ ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କିପରି ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଶାଗ ଓ ପାଳଙ୍ଗରେ କଣ ମିଶିଥିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରବିବାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡାଙ୍ଗମାଳ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଦେଇ 1158 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଖୋଳାରୁ 98ଟି ବୋଟରେ 1147 ଜଣ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ 12ଟି ବୋଟରେ 181 ଜଣ, ଗୁପ୍ତିରୁ 27ଟି ବୋଟରେ 378 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2864 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ବୁଲି ମଜା ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଗତକାଲି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏନେଇ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରୁ। ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏପରି କମିଟି ଗଠନ କରୁ ବୋଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ସହମତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରତିଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜାମ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସରଲା ଏଭିଏସନ୍ ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ବାଛିଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କେବଳ ବିମାନ ଏବଂ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଅଫିସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଉପରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ରବିନା ଟଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ AI-887 ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ବିମାନଟି ନିରାପଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।